ولی تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ سامنے کھڑے ولید کو دیکھتی جلدی سے سینے پر دوپٹہ پھیلائے ہوئے بولی، مما مما بلا رہی ہیں ناشتے پر۔ ولی ارد گرد نظریں گھمائے بولا، تم چلو میں آ رہی ہوں۔ نور بیگم کے بلانے کو سنتی وہ جلدی سے بولی، کیا ناراض کیوں ہو یار؟ اسے اپنی طرف سے بالکل لاپرواہ کھڑے دیکھ ولی آگے ہوتے ہوئے بولا تھا، ناراض؟ میرا کیا رشتہ ہے تم سے؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، آئرہ یار سوری یار، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم ناراض ہو، مگر یقین کرو دوستوں نے آنے ہی نہیں دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اکبر چچا کو بول تو دیا تھا۔ اس کا منہ موڑنے پر ولید جلدی سے بولا، سیریسلی ولید؟ اکبر چچا ٹھیک ہے، آئندہ ان کے ساتھ ہی آؤں گی میں، صحیح کہتے ہیں۔ اگر تمہاری سگی پھپھو ہوتی تو تم یوں لاپرواہی نہ برتتے، کاش میں تمہاری سگی پھپھو ہوتی۔ ناراض عائرہ نے ان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھتے جان بوجھ کر ولید کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ شٹ اپ عائرہ، کیا اول فول پک رہی ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جذبات جانتے بوجھتے بھی اسے تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ آل فول تو نہیں ہے، پھپھو ہی تو ہوں تمہاری۔ ولید کے سرخ چہرے کو دیکھتی وہ جان بوجھ کر شرارت سے بولی تھی، عائرہ میں جان لے لوں گا تمہاری، نہیں ہو پھپھو تم میری، بابا کی کزن کی بیٹی ہو، آئی سمجھ؟ وہ اپنی شہادت کی انگلی دکھاتا چیخا تھا، لیکن دنیا والے تو تمہیں میرا بھتیجا ہی کہتے ہیں نا۔ شرارتی سی عائرہ ایک دم سیریس سی ہوئی تھی۔ عائرہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میری پھپھو نہیں ہو تم، محبت ہو میری، محبت۔ وہ شدت جذبات سے بولتا عائرہ کو ایک جھٹکے سے کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ عائرہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ولید کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ رنگت سرخ انار ہو گئی تھی۔ تم نے ابھی بھی ولید کہا، مطلب تم ناراض ہو؟ وہ اسے یوں ہی سینے سے لگائے بولا، نہیں ولی، میں ناراض نہیں ہوں، پلیز دور ہو جاؤ، کوئی آ جائے گا۔ وہ مسلسل آدھے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اوکے فائن، دل تو نہیں کر رہا مگر نیچے مما ویٹ کر رہی ہیں، اور خبردار یہ بکواس دوبارہ کی۔ اب کی بار وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، میں تو کہوں گی عائرہ۔ وہ اپنے اب کے بار غصے سے دھاڑا تھا۔ عائرہ کھل کھلا کر مسکراتی پیچھے ہوئی۔ نور بیگم اور مقدم شاہ جدی پشتی رئیس تھے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، ان کے کاروبار کا اکلوتا وارث ولید شاہ، 25 سالہ مغرور شہزادہ۔ مقدم شاہ کی کزن پلس بیسٹ فرینڈ شجاعت شاہ اور ان کی بیوی اپنی 1.5 سالہ بیٹی کو چھوڑ کر ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ گنتی کے آخری سانسوں پر شجاعت شاہ اپنی بیٹی مقدم شاہ کے حوالے کر گئے۔ انہیں باقی اپنوں سے زیادہ مقدم شاہ پر اعتبار اور یقین تھا، اور اس وقت مقدم شاہ نور بیگم بھی بے اولاد تھی۔ شجاعت کی وفات کے بعد انہوں نے دل سے عائرہ کی ذمہ داری قبول کی۔ عائرہ 3 سال کی تھی جب ولید شاہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ ولید شاہ کی پیدائش پر نور بیگم اور مقدم شاہ بے تحاشا خوش ہوئے، مگر انہوں نے بیٹی کی تربیت، بیٹی کی پرورش کے ساتھ ساتھ عائرہ کی پرورش کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ گھر میں جو چیز پہلے آتی وہ عائرہ کی ہوتی۔ جیسے ولید بڑھا ہوتا گیا، وہ عائرہ کو توتلی زبان میں لارا پکارنے لگا۔ ایک دن بی جان جو عائرہ کی دادی تھی، وہ اپنی پوتی سے ملنے شاہ ہاؤس آئیں تو ولی کے لارا لارا پکارنے پر وہ مسکراتی ولی کے ذہن میں ایک نئی بات ڈال گئیں، ولی پتر یہ تجھ سے بڑی ہے، اسے لارا نہیں پھپھو کہنا ہے، یہ تمہاری پھپھو ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ولی لارا سے پھپھو پر آ گیا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، عائرہ اور ولی ایک دوسرے کے ساتھ مزید گھل مل گئے، مگر جب ولی 17 سال کا ہوا اس نے اچانک عائرہ کو پھپھو پکارنا چھوڑ دیا۔ نور بیگم نے جب وجہ پوچھی تو ولی کا کہنا تھا، عائرہ بابا کی کزن کی بیٹی ہے، تو یہ میری سگی پھپھو تو نہ ہوئی۔ نور بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر وہ لاپرواہی سے کاندھے اچکا گیا۔ عائرہ نے MBBS اسٹارٹ کر دیا، جبکہ اسی دوران ولی نے بھی یونیورسٹی جوائن کر لی۔ دونوں کی یونیورسٹیوں کے درمیان فاصلہ کم تھا، اس وجہ سے دونوں اکٹھے ہی جاتے تھے، واپسی بھی اکٹھے ہی ہوتی تھی۔ ولی کو جب بھی کوئی کہتا کہ عائرہ تمہاری پھپھو ہے تو وہ حتے سے ہی اکھڑ جاتا۔ عائرہ کو مزہ آتا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ اکثر اوقات کو بڑے ہونے کا روپ جمانے کے لیے ولی کی پھپھو بنتی تھی۔ 23 سالہ ولی نے ایک دن عائرہ کو پرپوز کر دیا۔ عائرہ ولی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی تو پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، اب اس کی باقاعدہ پرپوز کرنے پر وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا عائرہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن اب یہ خاموشی کیوں؟ ہاتھ میں رنگ پکڑے ولی عائرہ کی خاموشی پر حیرانگی سے بولا، ولی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نم آنکھوں کو ارد گرد گھماتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ ولی پریشان ہوا تھا۔ ولی میرا تمہارا یہ
یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ولی کے ہاتھ میں موجود رنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آئرہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا ٹھیک نہیں؟ میرا تمہیں پسند کرنا یا تمہیں پرپوز کرنا؟ تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے ولی۔ دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں تم سے 3 سال بڑی ہوں اور رشتے میں تمہاری پھپھو بھی ہوں۔ وہ اپنے ذہن میں آتے وسوسے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، واٹ نان سینس! کتنی بار بکواس کر چکا ہوں آئرہ، تم میری پھپھو نہیں ہو، تم بابا کے کزن کی بیٹی ہو۔ بابا کی بہن اور کزن کی بیٹی ہونے میں بہت فرق ہے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ولی تم سمجھ نہیں رہے یار۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے اسے بھی اس لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، شدید محبت، مگر دنیا والوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں، رسوائی، وہ اندر سے ڈر رہی تھی۔ آئرہ میں باقی سب دیکھ لوں گا، میں تمہارا نام کہیں نہیں آنے دوں گا، ایک بار اعتبار کر کے تو دیکھو۔ آئرہ کی نم آنکھیں دیکھتا وہ شدت سے گویا ہوا تھا۔ پلیز۔ وہ ابھی بھی انگوٹھی اسے سامنے کرتا اسے اپنے ہونے کا یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ آئرہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آئرہ میں ہوں نا، وہ شدت جذبات سے بولا تھا۔ آئرہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی تھی، پھر آنکھیں کھولتی وہ دنیا اور دنیا والوں کو بھلاتی ولید کے سامنے اپنا ہاتھ کر گئی تھی۔ ولید نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے جلدی سے وہ ڈائمنڈ رنگ اس کی خوبصورت سی انگلی میں پہنائی تھی۔ آئی لو یو سو مچ پریٹی لیڈی، وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا آئرہ کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ گیا، جبکہ شرماتی آئرہ اپنا ہاتھ چھڑواتی نیچے بھاگی تھی۔ وہ تو بس ولید کے استری کیے کپڑے نور بیگم کے کہنے پر اس کے روم میں رکھنے آئی تھی، مگر ولید نے تو اسے پرپوز ہی کر ڈالا تھا۔ آئرہ بچے، آپ کے تو پیپرز ہونے والے ہیں، کیا سوچا آپ نے؟ پھر وی جان کی طرف رکیں گی آپ یا میں اپنا فارم ہاؤس کھلوا دوں؟ ڈنر کرتے ہی مقدم شاہ آئرہ سے بولے تھے۔ اس کے 4تھے سال کے فائنل ایگزامز تھے، جن کا سینٹر اسلام آباد کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں بنا تھا۔ پشاور سے اسلام آباد روز آنا جانا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جانا تھا، جس کی وجہ سے پچھلی بار بھی وہ بی جان کے پاس رکی تھی۔ اس کا ددیال اسلام آباد میں تھا، جہاں اس کے تایا جان اور پھپھو کی فیملی رہتی تھی۔ نہیں بابا، اسلام آباد کیوں؟ میں خود روزانہ لے جایا کروں گا۔ اس سے پہلے آئرہ جواب دیتی ولی فوراً بولا، ولی بچے، ایسے تو آئرہ تھک جایا کرے گی، روزانہ اتنا سفر؟ نور بیگم بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چاول کھاتی آئرہ نے بھی فوراً سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی روزانہ اتنی دور کا ولی کے ساتھ سفر مطلب پیپرز تو وہ پھر بھول ہی جائے۔ وہ روزانہ اس کے ساتھ یونیورسٹی آتی جاتی تھی۔ جب سے آئرہ نے اسے ہاں کی تھی، اس کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی تھی، تب سے وہ مزید دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ سارے راستے وہ صرف محبت پر ہی باتیں کرتا، آئرہ کو تنگ کرتا تھا۔ تو پھر مما، آپ ایسے کریں کہ اسلام آباد والا فارم ہاؤس ہی کھلوا دیں۔ کیوں آئرہ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ولید ماں سے کہتا آئرہ کی طرف دیکھ کر اسے بھی گھسیٹ گیا۔ میں کیا کہوں؟ جیسے بھائی آپ کو ٹھیک لگے۔ آئرہ مقدم شاہ کو دیکھتے بے ساختہ بولی۔ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، مگر بی جان کے بھی کافی فون آ گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا، وہ پورا سال آئرہ کے پیپرز کا ہی تو ویٹ کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے پاس جا کر رہ سکے۔ میرے خیال سے آئرہ کو کچھ دن وہیں رہنا چاہیے۔ فارم ہاؤس میں آئرہ کو اکیلا چھوڑنا بھی سیف نہیں ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مقدم شاہ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مگر ڈیڈ، کیا ہو گیا ہے ولید؟ آئرہ وہاں ٹھیک رہے گی، تمہاری پھپھو کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آخر پر مقدم شاہ اس کی چڑچڑاہٹ کو یاد کرتے شرارتی انداز میں بولے، بابا دیٹ از ناٹ فیئر۔ یار یہ اتنی ینگ کہاں سے میری پھپھو لگتی ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح بگڑے موڈ میں بولا، جبکہ آئرہ مکمل پلیٹ پر جھک گئی تھی، ورنہ اگر ولی اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو اس کی شامت تو پکی تھی۔ یار تم بابا سے بات کرو نا، وہاں تمہیں نہیں جانا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی میری بات کو؟ بیگ میں کپڑے رکھتے آئرہ کی بات سے کپڑے کھینچ کر سائڈ پر رکھتے وہ بگڑے موڈ کے ساتھ بولا تھا، ولی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں مسئلہ کس بات سے ہے؟ میرے اسلام آباد جانے سے یا میرے بی جان کے گھر جا کر رہنے سے؟ مجھے مسئلہ تمہارے دور جانے سے ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ مگر مجبوری ہے نا ولی، آئرہ بے بسی سے بولی۔ مگر مجھے تمہیں خود سے دور نہیں کرنا یار، میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور کہاں جا رہی ہوں ولی؟ پیپرز ہیں، پہلے بھی تو جاتی ہوں، مگر میرا دل نہیں مان رہا نا۔ وہاں تمہارے اتنے کزنس ہیں اور وہ لوگ مجھے اچھے بھی نہیں لگتے، اور وہ لوگ اتنے اچھے ہیں بھی نہیں۔ اگر وہ لوگ اچھے ہوتے تو تمہارے بابا تمہاری ذمہ داری میرے بابا کو نہ دیتے۔ اوفو ولی، کتنا عجیب سوچتے ہو۔ میری وہاں بی جان کے علاوہ کسی کے ساتھ فرینکنس نہیں ہے یار۔ مگر پلیز مجھے روز کال کرنا، ٹھیک ہے؟ ڈن۔ اب پیکنگ کر لوں؟
उसे बमुश्किल मानते देख आयरा जल्दी से बोली, कर लो, तुम्हें बस मौका चाहिए दूर भागने का। वली मुंह बनाते हुए बोला था। आज वो तीसरी बार यहाँ आया था। आयरा ने तो मना करना चाहा था, मगर उसने सुनी कब थी। उसकी बस एक ही रट थी कि मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा इस्लामाबाद। बीजान के घर के पोर्च में गाड़ी रुकते वो मुंह बनाए हुए था। वली, मुंह ठीक करो। सामने से आती बीजान को देखती वो गाड़ी से उतरते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर वलीद ने मजीद मुंह बिगाड़ा था। सलाम बीजान। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आई है। बीजान मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा गई। उनके बेटे की आखिरी निशानी थी वो, उन्हें बहुत प्यारी थी। तभी मुंह बनाते वलीद ने भी गाड़ी से निकलना चाहा। अस्सलाम वालेकुम। आगे आता वो बीजान के आगे सर कर गया। वालेकुम अस्सलाम। अरे वलीद भी आया है, बीजान उसे प्यार करते हुए बोली। जवाबन वो चुप ही रहा। बीजान से मिलते हुए दोनों उनके हमरा अंदर बढ़े थे। आयरा के ताए के बच्चे और पुप्पो के बच्चे बारी बारी आकर उन सबसे मिले थे, जबकि इसी दौरान वली मुंह बनाकर ही बैठा रहा था। कुछ देर मजीद बैठने के बाद उसने आयरा को इशारा किया, मगर आयरा ने उसे इशारे से कुछ देर और बैठने का कहा। ठीक है बीजान, फिर मैं निकलता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया। आयरा के इशारे को नज़रअंदाज करता वो उठकर खड़ा हुआ था जब बीजान ने उसे खाना खाकर जाने का बोला था, मगर वो फिर कभी का कहते जाने को तैयार खड़ा था। आयरा, आप अपना सामान देख लें, कुछ रह तो नहीं गया। सबको खुदा हाफिज कहते वो अपनी तरफ देखती आयरा से बोला था, जबकि वलीद के आयरा कहने पर सब ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा। अरे बच्चे, पुप्पो है तुम्हारी? बीजान ने बेसाख्ता टोका था। यही वो लम्हा था जिसकी वजह से उसे इस घर में आना पसंद नहीं था। आयरा ने वली के सुर्ख होती शक्ल को देखकर बमुश्किल अपना कहका ज़ब्त किया था। मेरी सगी पुप्पो नहीं है ये, वो मुंह बिगाड़ कर बोलता बिना आयरा को देखे बाहर की तरफ बढ़ गया था। पीछे बीजान ने सदमे से उसकी पुश्त को देखा था। मैं देखती हूँ सामान। उसे जाता है देख आयरा जल्दी से बोलती उसके पीछे भागी थी। वली सुनो, रुको। वली वली को स्पीड से गाड़ी में बैठते देख वो जल्दी से उसके करीब पहुँचते हुए बोली, यार क्या हो गया है, क्यों मुँह बनाकर जा रहे हो? सीरियसली आयरा, अभी भी पूछ रही हो कि क्या हुआ है? ये तुम्हारी बीजान हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। कहाँ से तुम मुझसे बड़ी लगती हो? कहाँ से लगती हो पुप्पो तुम मेरी? मजाल है इन लोगों को समझ आ जाए, अजीब लोग हैं, वो गुस्से से बोला था। तुम्ही ने तो कहा था लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्यों गुस्सा कर रहे हो? थोड़ा सा जाते हुए मुस्कुराकर दिखाओ ना, इतने दिनों बाद अब मुलाकात होगी। आयरा उसके करीब आती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, यार मैं सच में तुम्हें बहुत याद करने वाला हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। और याद है ना, रोज़ रात को मुझसे बात करनी है। आयरा को अपने करीब देख वो याद दहानी करते हुए बोला था। यस यस, याद है जनाब, तुम भी ख्याल रखना, आयरा ने उसे तसल्ली दी थी। फिर वो एक नज़र आयरा को देखता गाड़ी में सवार हुआ, ये जाने बगैर कि आखिरी खूबसूरत मुलाकात थी दोनों की। लगातार पेपर होने की वजह से वो अपनी बीजान को भी कम ही वक्त दे पाई थी। आज वो आखिरी पेपर देकर आई थी। आयरा तो मुक़द्दम शाह को कॉल करने वाली थी कि उसे आकर ले जाए, मगर बीजान के इसरार पर वो आज उनके पास रुक गई थी। लाउंज में उसके तमाम कज़न्स महफिल जमाए बैठे थे और वो वलीद हमेशा घर में अकेले ही रहे थे। इस वजह से उसे गैदरिंग कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, मगर सबके इतना एहतमाम करने पर वो इनकार नहीं कर सकी। वो सब यूं ही बातें कर रहे थे जब उसकी पुप्पो आमना ने शादी का टॉपिक छेड़ दिया था। अब तो आयरा, तुम्हारा भी 1 साल ही रह गया है, तुम्हारा क्या इरादा है शादी का? आमना बेगम सबकी तरफ देखती आयरा को पुकारते हुए बोली, जी पुप्पो, अभी तो कोई इरादा नहीं, स्टडी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जैसे भाईजान कहेंगे। आयरा बिना शर्माए कॉन्फिडेंट होकर बोली थी। मेरे ख्याल से तो अब मुक़द्दम को तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। जवान लड़की हो, अब तो उनका बेटा भी जवान है, ये ना हो कल कलां को कोई बात हो जाए। लोग तो वैसे भी मौका ढूंढते हैं। है तो वो तुमसे छोटा मगर बड़ा लगता है, कोई बात निकली तो लोग क्या कहेंगे? जिनके घर में रहती थी उन्हीं के लड़के को फांस लिया। आमना बेगम की अजीब व गरीब बातों पर वो हैरान हुई थी। आमना, क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो? क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? मुक़द्दम बेहतर जानता है कि कब और कैसे शादी करनी है उसने अपनी बहन की, और वैसे भी वलीद के लिए आयरा उसकी पुप्पो की तरह है। तुम खामखा बच्ची को परेशान मत करो। बीजान ज़रा सख्ती से बोली, जबकि आयरा का दिल हर चीज़ से उजाट हो गया। कुछ देर मज़ीद बैठने के बाद नींद आने का बहाना करती वो कमरे में आ गई थी। बीजान उसकी परेशानी को समझते उसके पीछे ही आई थी। आयरा मेरी जान। उसे बेड पर सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठे देख बीजान तड़प कर आगे हुई। कुछ नहीं बीजान, वो बमुश्किल बोली, हालांकि आंखों से आंसू गिरा रहे थे।
आयरा मेरी बच्ची, मुझे बताओ ना क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? बीजान वो पुप्पो। मेरी जान, तुम अपनी पुप्पो की बातों को दिल पर मत लो, वो तो बस ऐसे ही तुम्हें समझा रही थी। उसके कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। उसके कहने का ये मतलब था बेटा कि तुम लड़की हो, वो बस तुम्हें ऊंच नीच समझा रही थी। बस मेरा बच्चा, परेशान नहीं होते, वो उसे मोहब्बत से पिचकारते हुए बोली। बीजान, आपसे एक बात पूछूं? हाँ मेरी जान, पूछो। क्या जो पुप्पो कह रही थी वो सब सच था? क्या मतलब बेटा? बीजान, पुप्पो कह रही थी कि अगर वलीद और मैं इकट्ठे रहे तो लोग, मैंने उनके बेटे को फांस लिया, वो आधी अधूरी बात बोली थी। आयरा मेरी जान, तुम हमारे मास्टरे को जानती हो ना, यहाँ एक बड़ी उम्र का लड़का एक छोटी उम्र की लड़की से तो शादी कर सकता है, मगर अगर वही छोटी उम्र का लड़का किसी बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ले या उसे पसंद कर ले तो ये कैसा फसाद बर्पा करते हैं लोग। तुम्हारी पुप्पो तुम्हें बस यही समझाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी तरह उन्होंने भी वली की आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। तुम समझदार हो बच्चे, तुम बचपन से लेकर अब तक उनके घर में रही हो। अब अगर ऐसी कोई बात निकली तो वो लोग वलीद को कहने के बजाय तुम्हें ही कहेंगे कि तुमने उनका इकलौता बेटा चुरा लिया, फांस लिया। बस यही वजह है कि तुम्हारी पुप्पो भी तुम्हें समझाना चाह रही थी। अब की बार आयरा की परेशानी को देखते बीजान उससे डिटेल से समझाते हुए बोली। बीजान की बातें आयरा को झंझोड़ कर रख गईं। फांस किया, ये लफ्ज़ उसे ताजियाने की तरह लग रहे थे। ये तो कहीं न कहीं अपने थे, अगर उन्होंने ये सब सोच लिया तो लोग। बीजान के जाते वो तड़प तड़प कर रोई थी। उसी रात रोने के बाद वो एक फ़ैसले पर पहुंची, ये जाने बिना कि वो फ़ैसला दोनों को कैसे तबाह करेगा। उसे लेने मुकद्दम शाह खुद आए थे। वली के पेपर्स हो रहे थे, इस वजह से मुकद्दम शाह आए थे। रस्ते में भी वो चुप ही रही। पेपर्स की थकन समझते मुकद्दम शाह ने भी उसे तंग नहीं किया। आते ही नूर बेगम से मिलती हुई थकन का बहाना करते कमरे में बंद हो गई। रो रो कर आंखें सूज गई थीं। एक तरफ दुनिया और एक तरफ वली की शदीद मोहब्बत और एक तरफ मुकद्दम शाह और नूर बेगम की तरबियत। वो तड़प रही थी। वो रो रो कर थोड़ी देर पहले ही सोई थी जब यूनिवर्सिटी से आता वली सीधा उसके रूम में आया। मैडम उठो। उसे बेड पर सोए देख वली उसके करीब आता उसे आवाज़ देते हुए बोला था। वो जल्द से जल्द उसे सीने से लगाना चाहता था। आयरा उठो ना। अभी उसे वैसे ही लेटे देख अब की बार वो सोई हुई आयरा को दोनों कांधों से थाम कर बिठा गया, जबकि सर में उठते शदीद दर्द से बमुश्किल आंखें खोलती आयरा ने उसकी तरफ देखा। मैडम, बिना मुझसे मिले, बिना मेरा इंतज़ार किए ही सो गई? उसे आंखें खोलते देख वली नाराज़गी भरे लहजे में बोला। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वली की आवाज़ सुनते ही वो आंखें खोलती अपनी तबीयत खराबी का बताते हुए वली का हाथ अपने कांधे से परे करते हुए बोली। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले? वो फ़ौरन परेशान हुआ था। नहीं, तुम यहाँ से जाओ, बाद में बात करेंगे, वो बेसाख्ता बोली। वली हैरान हुआ था। क्यों? मैं क्यों यहाँ से जाऊँ? वली ज़िद्दी अंदाज में बोला था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। आयरा चिढ़ते हुए बोली। आयरा, क्या हुआ तुम्हें? ये मुंह क्यों बनाया है? नाराज़ हो किसी बात पर? तबीयत को क्या हुआ, कुछ तो बताओ। उसके चिढ़ने पर वो हैरानगी और परेशानी से बोला। आयरा ने आज तक उससे इस तरह से बात नहीं की थी। मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी? और मेरा मुंह है, मैं जैसे मर्जी बनाऊँ? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो एकदम बेड से खड़ी होती गुस्से से बोली। आयरा, ये तुम्हें क्या? आयरा, कह रही हूँ ना कि जाओ यहाँ से, क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो? जाओ यहाँ से। वो अब की बार लहजे को मज़ीद सख्त बनाए हुए बोली थी। ओके प्लीज़, तुम रेस्ट करो, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं बाद में आ जाऊँगा। आयरा को बेजार देखकर उसकी तबीयत खराबी समझता बाहर जाने ही वाला था, जबकि आयरा के अगले कदम ने उसे शॉक कर दिया। और प्लीज़ अपनी ये रिंग भी साथ लेते जाओ, बहुत ही इरिटेट करती है मुझे। अपने हाथ से वो डायमंड रिंग उतार कर वली की शर्ट की पॉकेट में डालते हुए बोली। आयरा की इस हरकत पर वली साकित हुआ था। आयरा, वो बेयकीनी से बोला। क्या आयरा, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, याद रखना। ये बात, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और आइंदा मेरे सामने मत आना, मैं तुमसे बड़ी हूँ, रिश्ते में तुम्हारी पुप्पो लगती हूँ और इस बात को अपने जहन में रखना। व्हाट द हेल, क्या बकवास लगा रखी है? वली चीखा था। बकवास नहीं, सच है ये, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, मगर आयरा आपने खुद, हाँ वो मेरी गलती थी, तुम मुझसे छोटे हो और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है, मुझे समझ आ गई है, बेहतर है कि तुम भी समझ लो। वली की बात को बीच में काटे वो सर्द लहजे में बोली।
क्या छोटा छोटा लगा रखी। उसे एक झटके से खुद के करीब करता, उससे पहले उसके होंठों को छूता जब आयरा का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया। तुम घटिया इंसान, मैं नहीं करूँगी तो तुम इन हरकतों पर उतर आओगे। मैं नफ्स का मारा नहीं आयरा शाह, वरना कितनी बार तुम्हारे साथ अकेला रहा हूँ, और अगर अब भी कुछ करना चाहूँ तो आप रोक नहीं सकोगे। चलें, किया आपको आज़ाद, मगर बीवी तो आप मेरी ही बनेंगी, सेज मेरी ही सजाएंगी। वली आयरा की गर्दन पकड़ते उसे अपनी तरफ खींचने वाला था जब एकदम आयरा के तड़पने पर वो आयरा की कमीज़ के गले से पकड़ता उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। जबकि उसके खींचने पर आया जो लॉन की पतली सी कमीज़ में थी उसका गला फट गया। वली की नज़र बेसाख्ता आयरा की धड़कनों पर चमकते स्याह तिल पर गई। वो जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदलता उसे वहाँ छोड़े निकल गया था। पीछे वो बिना अपने हुलिये पर गौर किए अपने खसारे पर रोती रही थी। काश वली, मैं अपने वालिदैन के पास रहती, हम यूं ना मिलते, काश। उस दिन के बाद वो अपने पेपर ख़त्म होते ही हायर स्टडी का बहाना बनाता ऑस्ट्रेलिया चला गया था। दरमियान में वो एक बार वापस आया था जब आयरा की डिग्री कंप्लीट हो गई थी। आयरा से तो उसने बात तक नहीं की थी, मगर नूर बेगम के बताने पर कि वो आयरा के लिए रिश्ता देख रहे हैं, उसने बेसाख्ता माँ बाप से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मगर मुक़द्दम शाह ने फ़ौरन से इनकार कर दिया था। आपके इनकार करने के बाद वो बहुत कुछ सोच चुका था। बाप के इनकार के बाद वो वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर तकरीबन वो आयरा की शादी से हफ्ता पहले आया था। उसने बमुश्किल ख़ुद को संभाला था। वली वापस आ गया था, मगर घर वालों के सामने हाल चाल के अलावा दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। आयरा अंदर से घुट घुट कर मर रही थी, मगर शादी के लिए वो खुद को तैयार कर गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है आयरा, नूर बेगम ने शीशे के सामने खड़ी बाल सुलझाती आयरा से कहा, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी। नूर बेगम की आवाज़ पर आयरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज़ बैठें। और कितनी बार कहा है, प्लीज़ यूँ तमहीद ना बांधा करें, जो बात हो बिला झिझक कह दिया करें। मुस्कुराते हुए वो पलटकर नूर बेगम के हाथ पकड़ते हुए बोली थी, तो वो भी मुस्कुराते साथ उसे साथ लिए सोफे पर बैठ गई थी। नूर बेगम ने एक मुस्कुराती हुई निगाह आयरा के चमकते चेहरे पर डाली, जिसकी आंखों में अभी भी संजीदगी छाई हुई थी। तुम खुश हो ना आयरा? आपा की वफ़ात के बाद जब मैं और तुम्हारे भाई तुम्हें इस घर में लेकर आए थे तो हम नहीं जानते थे कि हम तुम्हारी परवरिश कर सकेंगे कि नहीं। मैं अभी भी नहीं जानती कि मैं एक अच्छी माँ, बहन, भाभी बन सकी हूँ कि नहीं, मगर तुमने हमेशा अच्छी बेटी, अच्छी नंद और अच्छी बहन होने का सबूत दिया है, जिससे मेरे शौहर का और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। नूर बेगम ने आयरा के हाथ थामे मोहब्बत से कहा। नूर बेगम की बेलौस मोहब्बत पर आयरा के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। भाभी, आपने मुझे वो सब दिया जो शायद सगे माँ बाप, बहन भाई भी ना दे पाते। आपकी बेलौस मोहब्बत ने मुझे आज इस मकाम पर पहुँचाया है। आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं मेहंदी का सामान देने, तो मैं ये सूट तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, देख लेना। नूर बेगम एक गिफ्ट पैक उसकी तरफ करते हुए बोली थी। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी, इतने कपड़े तो पड़े हैं। बस कुछ दिन हैं आयरा, फिर तो तुम चली जाओगी। मैं सच में तुम्हें बहुत याद करूँगी यार। तुम्हारे रूप में मुझे अल्लाह ने बेटी, बहन, नंद सब अता कर दिया था। काश मेरा कोई देवर होता, मैं तुम्हें कभी कहीं जाने न देती, नूर बेगम ने सर्द लहजे में कहा था। तो आयरा का बेसाख्ता कहकहा गूंजा, चलो आ जाओ नीचे, वलीद के डैड भी बस आने ही वाले हैं, फिर मिलकर खाना खाते हैं। वलीद के नाम पर आयरा ने नज़रें घुमाईं। ये वलीद अभी तक क्यों नहीं आया? मुक़द्दम शाह जो कुछ देर पहले ही आए थे, सबको डिनर की टेबल पर बैठा देख वलीद की गैर मौजूदगी महसूस करते हुए बोले थे, सोया होगा, ज़रा देखना आयरा किधर है ये लड़का। शौहर के तासुरात देखती नूर बेगम चावलों का नवाला लेती आयरा से बोली, जी मैं देखती हूँ। वो सर हिलाती उठकर खड़ी हुई थी और अब कदम वलीद शाह के कमरे की तरफ थे, जो लंच, डिनर, नाश्ते पर गायब होने की वजह से अपने बाप के गुस्से को मज़ीद हवा देता था। दरवाज़ा नॉक करने के कुछ देर बाद तो वो इंतज़ार करती रही, मगर अंदर से कोई रिस्पांस न आने पर वो दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुई, जहाँ सामने ही वो पीठ फेरे, स्याह कलर का ट्राउज़र और स्याही बनियान पहने, कानों में हेडफोन लगाए खड़ा किसी से बात कर रहा था। आयरा को वलीद के कांधे पर टैटू का गुमान हुआ।
وہ غور سے اس کے ٹیٹو کو دیکھنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی ولید یکدم پلٹا۔ خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی عائرہ کو دیکھ کر اس نے آئی برو اچکائی تو عائرہ نے ہڑبڑا کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ عائرہ نے اسے اشارے سے بات کرنے کا بولا جب ولید نے انگلی سے 2 منٹ کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتی مسکراتے ہوئے مزید اندر آئی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا لمبا قد، گہری سیاہ آنکھیں، توانا سینہ، عائرہ کو وہ ایک بھرپور مرد لگا۔ یکدم اس سے 3 سال بڑے ہونے کے باوجود عائرہ کو اپنا آپ اس کے سامنے کافی چھوٹا لگنے لگا تھا۔ کافی دیر ولید کو دیکھنے کے بعد اس نے نظریں اب اس کے کمرے میں گھمائیں جہاں ہر چیز بہت اچھے سے آرگنائز کی گئی تھی۔ شاید وہ بہت نفاست پسند تھا۔ عائرہ اپنے ہی خیالوں میں گم اس کا کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی جب ولید کے چٹکی بجانے پر ہوش میں آئی۔ کوئی کام تھا تمہیں؟ کیا؟ ولید نے انتہائی سنجیدہ تاثرات سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ نہیں، تمہیں نہیں، آپ کہا کرو ولید، میں تمہاری پھپھو ہوں۔ ولید نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ ولید، میرا نام بھی ولید ہے، اسی لیے آپ بھی مجھے ولید ہی پکارا کریں، اور آپ بھی یہ مت بھولیں کہ آپ میری سگی پھپھو نہیں، میرے بابا کے کزن کی بیٹی ہیں، اسی لیے میں خود سے کسی کو بلا وجہ فرینک ہونے نہیں دیتا۔ ولید نے عائرہ کو دوبدو جواب دیا۔ عائرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ جہاں تک میں جانتی ہوں تمہاری گرل فرینڈس تمہیں اسی نام سے پکارتی ہیں۔ عائرہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میری گرل فرینڈس پکارتی ہیں مجھے، تو کیا آپ بھی میری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہو؟ آپ بھی قربت کے نشے میں چور ہو کر مجھے ولی پکارنا چاہتی ہیں؟ اس سے پہلے ولید مزید کوئی گہر افشانی کرتا، عائرہ کے نازک ہاتھ کا تھپڑ اپنے چہرے پر پڑنے سے وہ یکدم چپ ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا تمہاری تربیت نور بھابھی نے کی ہے، تو تم باقی لوگوں سے بہت مختلف ہوگے، مگر آج تمہارے منہ سے ایسے گھٹیا الفاظ سنتے مجھے سمجھ آ گئی کہ تربیت سے زیادہ صحبت کا اثر، اور جس صحبت پہ تم رہتے ہو وہاں تم یہی سیکھو گے۔ عائرہ کا ایک ایک لفظ چبا کر کہنے پر ولید نے بمشکل اپنی مٹھیاں بھینچ کر خود کو جوابی کارروائی کرنے سے روکا۔ نکلو یہاں سے، 1 منٹ سے پہلے نکلو یہاں سے۔ عائرہ کا ہاتھ پکڑ اسے دروازے کے باہر دھکا دیتے وہ بمشکل اپنی آواز کو اونچا کرنے سے روکا تھا۔ اسے باہر نکالنے کے بعد ولید نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سارے مہمان آ چکے تھے، گھر میں ادھم سا مچا ہوا تھا، ہر کوئی اپنی مستی میں لگا تھا جب نور بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ماشاء اللہ میری نند تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ تمہارے نصیب بھی تمہاری طرح بہت پیارے کرے۔ نور بیگم اس کے قریب آتی عائرہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ ارے بھائی، کہاں رہ گئے تمہارے سسرال والے؟ تبھی اندر آتے مقدم شاہ بھی مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں میاں بیوی بارات آنے سے کچھ دیر پہلے عائرہ سے مل کر اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا، بہت محبت کرتے تھے وہ دونوں اس سے، اور آج وہ رخصت ہو کر جا رہی تھی جس پر دونوں ہی کافی دکھی تھے۔ لو دیکھو تمہارے سسرال والوں کو یاد کیا، انہی کی کال آ گئی، مجھے لگتا ہے بس پہنچنے والے ہوں گے۔ اپنے فون پر عائرہ کی ساس کے نمبر سے آتی کال دیکھ کر نور مسکراتے ہوئے بولی۔ جی کہاں پہنچے آپ لوگ؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہماری دلہن تیار بیٹھی ہے، ہر چیز تیار ہے، باہر مہمان آ چکے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کہیں گے؟ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نور بیگم نے چلا کر کہا۔ دوسری طرف سے بنا ان کی بات کا جواب دیے فون بند کر دیا گیا۔ کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے؟ عائرہ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا تو نور بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا بیگم، آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ مقدم شاہ پریشان ہوتے آگے آتے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ ان لوگوں نے شادی سے ہی انکار کر دیا، ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا کسی اور سے کل رات نکاح کر کے اسے گھر لے آیا ہے، نور بیگم نے روتے ہوئے بتایا تو مقدم شاہ بھی دنگ رہ گئے۔ چپ کر جائیں آپ، کیا پتہ ہماری عائرہ کی اس میں کوئی بہتری ہو، شکر ہے پہلے پتہ چل گیا، ورنہ اگر نکاح کے بعد پتہ چلتا تو ہم کیا ہی کر لیتے۔ کیسی بہتری شاہ، میری نند کی زندگی برباد ہو گئی اور اب بہتری کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جائیں آپ ان لوگوں سے بات کر کے آئیں کہ یہ راتوں رات ان کا بیٹا کس کو کہاں سے لے آیا، ورنہ جب یہاں آتا تھا تو بہت خوش نظر آتا تھا۔ سارے مہمان باہر بیٹھے ہیں، دلہن بنی بیٹھی ہے وہ، ہم کسی کو کیا بتائیں گے کہ کیوں شادی ایک دم کینسل ہو گئی؟ کسی نے ماننا ہے کہ اس لڑکے کی غلطی ہے، سب نے یہی کہنا ہے کہ ہماری بچی میں کوئی خرابی تھی، ہم سب کو کیا جواب دیں گے؟ شاہ نور بیگم روتے ہوئے بولی۔ بھابھی پلیز،
आप परेशान मत हो, मैं दे लूँगी सबको जवाब, लेकिन ऐसे शख्स से कभी नहीं करूँगी शादी जो बटा हुआ हो। मुझे बटा बटाया शख्स नहीं चाहिए। आयरा ने संजीदगी से कहकर एक नज़र दोनों को मुस्कुरा कर देखा। ठीक कह रही आयरा, ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगने से कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, शादी आज ही होगी, आज की तारीख में होगी। इस मसले का हल है मेरे पास, तुम परेशान मत हो। बाहर जाकर तैयारियां देखो, थोड़ी देर में निकाह यहीं होगा। नूर बेगम और आयरा ने हैरानगी से मुकद्दम शाह की तरफ देखा। आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि मैं आयरा से शादी करूँगा? क्यों, क्या मसला है तुम्हारे साथ? वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र है, और वैसे भी आज से 1 साल पहले तो तुम आयरा से शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। अब क्या तकलीफ़ है तुम्हें? बाबा, वो 1 साल पहले की बात थी, और वैसे भी तब आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया था कि वो मेरी फुप्पो है, मेरी उससे शादी कभी नहीं हो सकती। तो अब आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? नहीं करना मुझे उससे निकाह, शादी, कुछ भी। तो क्या मसला है? अब जब हम कह रहे हैं कि तुम आयरा से निकाह कर लो, तो अब कौन सी क़यामत आ गई? मुकद्दम शाह धाड़े थे। वलीद ने पास पड़े गुलदान को उठाकर फेंका था। नूर बेगम ने दहल कर सीने पर हाथ रख लिया। फुप्पो है मेरी, और मुझसे 3 साल बड़ी है, कैसे कर लूँ मैं शादी? ये सब आप लोगों ने ही मुझे सिखाया और बताया, और आप लोग ही मुझे करने का कह रहे हैं कि मैं अब उससे शादी कर लूँ। वो फिर चीखा था। और तुमने भी तो आज तक यही कहा कि वो तुम्हारी सगी फुप्पो नहीं, तुम उससे फुप्पो नहीं मानते, तो अब इसमें क्या मसला है? मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही। रही बात उसके 3 साल बड़े होने की, वो 3 साल बड़ी होकर भी तुम्हारे सामने बच्ची ही लगती है। खुद को देखो, दिन ब दिन जानवर बनते जा रहे हो। मुकद्दम शाह फिर से धाड़े थे। चुपचाप ये कपड़े पहनो और निकाह के लिए बाहर आ जाओ, वरना मेरा और अपनी माँ का मुंह देखने के लिए सारी जिंदगी तरसोगे। और नूर बेगम का हाथ थामा दरवाज़ा बंद करते बाहर निकलते चले गए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें आयरा बीबी, बड़ी नसीहतें और बड़ी बातें करती हो ना, तो बड़े हो मुझको इतनी फुप्पो फुप्पो कहती थी ना। अब जब इसी 3 साल छोटे भतीजे की कुर्बत में सिसकारियाँ भरोगी ना, तो मज़ा आएगा। निकाह हो जाए, फिर तुम्हारे कदम से लंबी ज़बान को अपने तरीके से बंद करूँगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर अब घर वाले चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा। एक आंख विंक करते वो सीटी बजाते नूर बेगम के लाए कपड़ों को देखने लगा। उसकी आंखों की बढ़ती चमक अलग ही कहानी सुना रही थी। निकाह की रस्म अदा होने पर वलीद जाकर स्टेज पर बैठ गया। निगाहें सामने उठी तो पलटना भूल गई। जहाँ आयरा नूर बेगम का हाथ थामती उसी की तरफ आ रही थी, मगर कुछ पल उसे देखने के बाद वो जानबूझकर कॉल का बहाना करता आयरा के आकर साथ बैठने पर ही उठकर चला गया। दूल्हा बदलने पर लोगों ने बहुत सी बातें बनाई थी, मगर शाह फैमिली ने किसी को जवाब देना इतना ज़रूरी नहीं समझा था। मगर अब उसका यूं जाना मुकद्दम शाह को खौल रहा था। वलीद के फंक्शन से उठकर जाने वाली हरकत को देखते हुए मुकद्दम शाह ने आयरा की थकन का बहाना करते हुए जल्दी ही आयरा को वलीद के कमरे तक पहुंचा दिया था। न जाने क्या कहकर वलीद वलीमा भी कैंसिल करवा चुका था, इसीलिए सारे मेहमान भी वापसी अपने घरों को चले गए थे। आयरा ने बगैर वलीद का वेट किए अपना दुपट्टा उतार कर सोफे पर रखा और कबर्ड से आरामदेह सूट लिए वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। फ्रेश होकर वो भी निकली थी, जब नज़र सामने खड़े वलीद पर पड़ी तो वो धक से रह गई। हाथ में थामा तौलिया ज़मी बोस हो गया था। आयरा ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा, जैसे वो अंदर से लॉक कर गया था। क्या हो नई नवेली बेगम, ऐसे मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर यूं साकित क्यों हो गई हो? वलीद उसके बिल्कुल करीब आता कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। तुम पीछे हटो। वो बमुश्किल खुद को मजबूत करते हुए बोली, पीछे तो नहीं बेगम, अब तो करीब आना है। कैसे कैसे धुतकारा था तुमने मुझे, याद करो ज़रा। वो पीछे होती आयरा की कमर में हाथ डाले उसे एक झटके से खुद के करीब कर गया था। वलीद, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। अपनी कमर पर सख्त गिरफ्त महसूस करते वो चीखी थी। छोड़ने की वजह बताओ। वो भी दू बदू बोला था, बस दूर रहो मुझसे, मैं बहुत थक चुकी हूँ वलीद। मुझ में तुमसे बहस करने की भी हिम्मत नहीं, मुझे सोने दो। वलीद की ज़िद्दी तबीयत को जानते आयरा ने अपने गुस्से पर काबू पाते मिन्नती लहजे में कहा तो वलीद ने मुस्कुराती तंजिया नज़रों से आयरा को देखा था। थोड़ा करीब आओ, तुम्हारी थकन समेट लूँ, आयरा के चेहरे पर उंगलियों को फेरते हुए कहा तो आयरा ने वलीद का हाथ अपनी कमर से झटके से हटाते कदम आगे बढ़ाए थे।
आयरा की इस हरकत पर वलीद ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। खुद से दूर जाती आयरा को कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचता वो उसे एक झटके में उठाए बेड पर पटक गया था। अपनी कमर जोर से बेड पर लगने की वजह से कमर में होते दर्द पर वो सिसकी थी, मगर यहाँ परवाह किसे थी। वलीद की बाहों में मचलती आयरा का बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे। उसे खुद के मज़ीद नीचे करता वो आयरा पर साया फिगन हुआ था। उसकी डिस्टर्ब करती कलाइयों को चूमता, वो दोनों अतराफ में फैलाता, उसकी मज़ाहमत को रोकते हुए सरगोशी में बोला था, आयरा वलीद शाह, अगर आप ज़रा सा भी मुझे झटकने या दूर करने की कोशिश की तो इन खूबसूरत हाथों को काट कर मैं गिफ्ट में प्रिजर्व करवा लूँगा। तो आयरा ने खून खार निगाहों से वलीद को घूरा। तुम वलीद, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ तुम्हें। तुम घटिया इंसान, दूर रहो यार प्लीज़। इस वक्त वली मत कहो, जज्बात मेरे वैसे ही पीक पर हैं, ऊपर से तुम्हारा वली कहना, बस करो ना। वो मज़ीद उसके ऊपर झुका था। तुम घटिया इंसान, जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। तुम्हारा छूना मुझे असियत देता है। आयरा ने दांत पीसते हुए खुद पर झुके वलीद को कहा, असियत? असियत लफ्ज़ से वाकिफ़ भी हो तुम? जानती भी हो असियत क्या होती है? असियत 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 वो होती है जो पिछले 3 साल से सह रहा हूँ मैं, जिसे सहते सहते मेरी रूह छल्ली हो गई। और तुम कह रही हो तुम्हें असियत होती है? मेरा क्या आयरा वलीद शाह, तुम लड़कियां ऐसी क्यों होती हो? बेवफाई भी तुम करो फिर भी तकलीफ़ तुम्हें, दर्द भी तुम दो फिर भी रोना खुद है। और अब पिछले 3 साल से मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत तबाह करने के बाद असियत भी तुम्हें ही। वलीद तो जैसे फट पड़ा था। आयरा के मुंह से निकलता अजियत लफ्ज़ उसे हकीकतन तकलीफ़ दे गया था। क्या कुछ नहीं याद आया था आयरा की धुतकार, उसकी झूठी मोहब्बत, वो रात, वो लम्हा। आयरा ने नम निगाहों से वलीद को देखा। वलीद की फौलादी गिरफ्त पर आयरा को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। मज़ाहमत नहीं करना आयरा, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सर्द नज़रों से आयरा को देखते हुए कहा। आयरा का रंग पल में फ़क हुआ। इससे पहले वो कुछ कहती वलीद उसकी दोनों कलाइयों को ऊपर बेड के साथ पिन करता पूरी शिद्दत से आयरा के होंठों पर झुका था। अपनी टांगों से आयरा की टांगों को काम किए कतरा कतरा पूरी शिद्दत से आयरा की सांसें खुद में उंडेलने लगा। वली की शिद्दतों पर आयरा को लगा किसी ने दहकता हुआ कोयला आयरा के होंठों पर रख दिया। पीछे हो जाओ, क्या कर रहे हो? वह मुश्किल बोली थी। मुझे महसूस करने दो आयरा कि आज तुम मेरी हो गई। उसके माथे से माथा टकराता वो खुमार आलूद लहजे में बोला था। आयरा ने ज़ब्त से आंखें मींची थी। देखो आयरा, ख्याल से, वरना लोग क्या कहेंगे। जो शाह के घर रहती है, देखो उसने उन्हीं के बेटे को फांस लिया। एकदम आयरा के दिमाग में 3 साल पहले वाली वही जहरीली बातें गर्दिश की थी। नहीं नहीं प्लीज़ वली, मत करो, तुम्हारा लम्स मुझे असियत देता है। वो फिर से वही अल्फाज दोहरा गई जो वलीद को आग बगूला कर गए। डैम इट, असियत असियत, मेरा लम्स तुम्हें असियत क्यों देता? क्या गुनाह हो गया था उस रात के तुमने अजीब बातें करनी शुरू कर दी, मुझे खुद से दूर कर दिया। पहले तो तुम ही थी ना जो मुझसे मोहब्बत का दम भरती थी। वो उसके ऊपर से उठता गुस्से से चीखा था। वली, उसकी धाड़ पर वो सहमी थी। नहीं आयरा बेगम, वली नहीं, वलीद मुक़द्दम शाह। वली कहने का हक़ तो तुम खो चुकी हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा असियत देना और सहना क्या होता है। बड़ा असियत करती फिरती हो ना। तुम्हारे अंदर अपनी जनूनियत और 3 साल की असियत शामिल करके पूछूंगा तुमसे मैं। वो गुस्से से धाड़ता रोती हुई आयरा के करीब आया था। एक झटके से आयरा को खींचता वो उसके ऊपर झुका था। आयरा की गर्दन से बाल पीछे करता
وہ شدت سے اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ وہ اپنی دھتکار اور 3 سال کی اذیت کو شدت اور جنون سے سامنے لیٹی اپنی منہ بولی پھپھو کے بدن پر انڈیل رہا تھا۔ ولی، ولی بس، درد! وہ بے بسی سے اسے پکار رہی تھی، جو بنا اس کی سنے مزید وائلڈ ہوتا اس کے ہونٹوں کو کاٹنے لگا تھا۔ کافی دیر آئرہ کے نازک ہونٹوں کو زخمی کرنے کے بعد اب وہ اس کے جھمکوں کی وجہ سے سرخ ہوتے کانوں کی لو کو لبوں سے چھونے لگا۔ ایک دم سے پیار سے چومتے وہ جنگلی ہوتا نازک جگہ پر بھی دانت گاڑ گیا تھا۔ وہ سسکی تھی، ولی بس! وہ تڑپی تھی، مگر وہ ایک دم جنونی ہوتا اپنی شرٹ اتار کر اس کے منہ پر پھینک گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے چہرے سے اس کی شرٹ اتارتی، ولی وہی شرٹ اس کے منہ میں دے گیا تھا۔ آئرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری یہ سسکیاں مجھے سرور دے رہی، مگر اس وقت مجھے تمہیں اذیت کی انتہا بتانی، نہ کہ تمہاری ان سسکیوں میں بہہ کر دیوانگی کی۔ آج میں اس قدر شدت سے تمہارے نازک گہرائیوں میں اتروں گا کہ اگلے 4 دنوں تک لوگ تمہاری پریگننٹ ہونے کی خبریں سنیں گے۔ پھر بتانا انہیں جن کی خاطر تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا۔ آئرہ کے کان میں سر تاثرات سے کہتا وہ آگے سے اس کا لان کا سوٹ پھاڑ گیا تھا۔ آئرہ کی چیخ بے ساختہ ہوئی تھی، مگر وہ وہی کہیں منہ میں دبی ہوئی ولی کی شرٹ کی وجہ سے دب گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں یہ دل تو مزید خوبصورت ہو گیا ہے۔ آئرہ کے دل کے مقام پر موجود سیاہ دل کو دیکھتا ولی خمار آلود لہجے میں بولا تھا، تم بھی سوچ رہی ہوگی یہ میں نے کہاں دیکھا؟ آئرہ کی حیرانگی بھری نگاہوں کو دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اس رات جب تم نے محبت میں بے وفائی کی تھی، یاد ہے؟ میرے کھینچنے سے تمہاری شرٹ۔ وہ آنکھیں میچے وہ منظر یاد کرتے ہوئے بولا۔ آئرہ نے ضبط کے مارے آنکھیں بند کی تھی۔ جب ولی ہوش میں آتا اس سیاہ دل پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ تم ساری کی ساری خوبصورت ہو یار۔ آئرہ کی دھڑکنوں پر بھاری بھاری اپنا لمس دیتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا، اور آج رات کے بعد تم مزید خوبصورت ہو جاؤ گی جانے من۔ ایک دم نیچے ہوتا وہ آئرہ کے جسم پر باقی رہے سہے کپڑے بھی اتار گیا تھا۔ وہ روئی تھی، ولی جنونی ہوا تھا۔ اس وقت وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھا۔ وہ کبھی سامنے لیٹی لڑکی کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، مگر اس کے الفاظ، اس کا کسی اور کے لیے سجنا، اسے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ دینا، وہ سب یاد آتے وہ جنونی ہوا تھا۔ ایک جھٹکے میں بنا آئرہ کو سمجھنے کا موقع دیے وہ اس کی روح میں شامل ہوا تھا۔ آئرہ کی چیخیں اس کی شرٹ کی وجہ سے دب گئی تھی، مگر تکلیف اس قدر تھی کہ آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ہوئے تھے۔ وہ درد کے مارے تڑپ رہی تھی، مگر وہ شخص بنا اس کے آنسو، اس کی تکلیف کا اندازہ کیے آج پاگل ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ سے اس کے کاٹنے پر آئرہ کا وجود نیلا ہو رہا تھا۔ وہ جنونی ہوتا مسلسل اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ آئرہ ولید شاہ، میرے چھونے سے تمہیں اذیت ہوتی ہے نا؟ تو اب تمہارے پورے جسم کو میں نے ان لبوں سے چھوا، بتاؤ اب کیا کرو گی؟ وہ جذبات کے پیک لیول پر آتا آئرہ کے ہونٹوں سے کپڑا نکالتا انہیں دبوچنے والا تھا، جب آئرہ کا چہرہ دوسری سائڈ پر کرنے سے وہ بے ساختہ چیخا تھا، ان لبوں کو، ان آنکھوں کو، ان دھڑکنوں کو، بلکہ اپنے پورے جسم کو کیا اب آگ لگاؤ گی یا کاٹ کر پھینک دو گی؟ بتاؤ اب۔ ان سب پر تو اب میری مہر ہے۔ آئرہ کا چہرہ اپنی طرف موڑتے وہ دھاڑا تھا، دور ہو جاؤ، دے دینا اذیت، انڈیل دینا اپنی جنونیت میرے اندر، پھر دفع ہو جاؤ۔ ولی کے سوالوں کا جواب دیے بغیر وہ اسے دور کرتی چلائی تھی۔ دفع ہیں؟ ضرور، میرا بھی یہی ارادہ ہے جانے من، جان شدت کہ تمہیں اب یوں چھوڑ جاؤ۔ وہ سوالیہ ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ ہاں، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ جسم میں اٹھتے درد سے وہ بمشکل بول پائی تھی، جبکہ آگے جا کے وہ خود ہی اسے پکارنے والی تھی۔
आयरा के जवाब पर वो शिद्दत से आंखें मीचता उसके ऊपर से उठा था। आयरा ने आपने ऊपर से बिल्डोज़र जितना वज़न कम होते तशक्कुर का सांस लिया था। जब वो अपने कपड़े उठाता वॉशरूम में बंद हो गया। आयरा ने जिस्म में होती तकलीफ़ से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही थकन, तकलीफ़ ज़्यादा वजूद पर नींद उतर आई थी। जबकि आधे घंटे बाद वॉशरूम से निकलते उसने एक नज़र बेड पर लेटी आयरा की तरफ देखा, फिर उसके अल्फाज याद करता कबर्ड से 2-4 सूट निकाल कर अपने बैग में रखता वो कमरे से निकल गया। सुबह जब उसकी आंख खुली उसने कमरे में वलीद को देखा, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। उसके नीचे होने का सोचते वो भी फ्रेश होकर नीचे आ गई। सामने ही टेबल पर मुक़द्दम शाह और नूर बेगम बैठे नाश्ता कर रहे थे। अरे माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। उसे आते देख नूर बेगम ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, आओ बेटा नाश्ता करो। मुक़द्दम शाह भी उसे देखते हुए बोले थे, अरे वलीद कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा बेटे। बेटे को उसके साथ ना देखते मुक़द्दम बोली, पता नहीं भैया कमरे में तो नहीं थे, मुझे लगा शायद नीचे हूँ। वो कांधे उचकाए बोली, किसी काम से गया होगा, आप नाश्ता करें। मुक़द्दम शाह हाँ में सर हिलाते हुए बोले। सुबह से दोपहर हो गई मगर वो अभी तक घर नहीं आया। उसने लंच भी नूर बेगम के साथ ही किया। वो मुसलसल कमरे में टहलती उसी के बारे में सोच रही थी। कल मुसलसल होने वाले वाक़यात ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। रात न जाने वो तकलीफ़ में वलीद को क्या क्या कहती रही थी। अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जिसे चाहा आपने उसे मेरा कर दिया, मगर मैंने उसकी कदर ही नहीं की। मुझे तो शुक्र करना चाहिए था, मगर मैंने नाशुक्री की। न जाने मैंने रात किन किन अल्फाज से उन्हें तकलीफ़ दी है। वो मुसलसल बड़बड़ाती ख़ुद को ही बुरा भला कह रही थी। वो जानती थी उसने रात गलत किया, मगर शायद अपने साथ एकदम इतना सब होने पर वो भी परेशान थी। वो जल्द से जल्द वलीद को अब सामने से देखना चाहती थी। तभी परेशान सी नूर बेगम उसके कमरे में आई। आयरा, जी भाभी, बच्चे वलीद से आपकी कोई अनबन हुई है रात? नहीं भाभी, आप क्यों पूछ रही हैं? वो हकलाई थी। बच्चे, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले मुझे वलीद का मैसेज आया है कि उसकी शाम 4 बजे की फ़्लाइट है, वो वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि अचानक से क्या हो गया। आपको उसने जाने के बारे में कुछ बताया? वो हकीकतन काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। क्या वो मुझे तो ऐसा मैसेज नहीं आया, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ बताया। टाइम क्या हुआ है? वो परेशान होती जल्दी से टाइम देखने लगी। 2:35, मतलब अभी टाइम है। भाभी, मुझे उन्हें रोकना है, वो एकदम बोली थी। अरे आयरा, आराम से, हो सकता है वो किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा हो। तुम इस कदर परेशान क्यों हो गई हो? नूर बेगम आयरा के गुम होते हवास को देखकर हैरानगी से बोली, नहीं भाभी, वो मुझसे नाराज़ होकर जा रहे हैं, मुझे जाना है। वो जल्दी से अपना बैग उठाती बाहर को भागी। पीछे परेशान सी नूर बेगम थी। वो इस वक्त करीबी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। ड्राइवर के साथ वो जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट पहुंची थी। वो परेशान सी अंदर भागी थी, जबकि वहाँ खड़े गार्ड्स उसे रोक गए थे। मैडम, कार्ड। वो जल्दी से बैग में से अपना ID कार्ड निकालती सामने गार्ड को दिखा गई, जिन्होंने कार्ड देखते फ़ौरन दरवाज़ा खोला। वो भागने के अंदाज में अंदर दाखिल हुई। 3 बज गए थे, मतलब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। प्लीज़ वलीद, इस दफ़ा मत जाना। वली प्लीज़, मुझे मेरी गलतियों की सज़ा देना, मगर यहाँ से मत जा प्लीज़। वो बड़बड़ाती ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट के मुसाफिरों के बारे में पूछ रही थी। इर्द गिर्द पूछती वो कोई पागल लग रही थी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। फ़्लाइट उड़ने में कम से कम वक्त था। वो पागल होती उसे ढूंढ रही थी, जबकि नूर बेगम परेशानी से मुसलसल उसे कॉल कर रही थी। तभी किसी के कहने पर वो अनाउंसमेंट वाली जगह पहुंची। वो जो घर से निकलते ही सीधा ऑफिस गया था, वहाँ पर अपने मैनेजर से कहता वो वापसी की टिकट बुक करवा चुका था। टिकट 4 बजे की थी। कुछ देर ऑफिस में आराम लेने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था, मगर निकलते हुए उसकी माँ परेशान ना हो, अपनी माँ को एक मैसेज छोड़ गया। वो जिस लड़की से इस कदर मोहब्बत करता था, जिस लड़की की खातिर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, जिससे उसकी शादी हो रही थी, उस लड़के तक से मिला था इस शादी को रुकवाने के लिए, मगर वो लड़की उसके निकाह में आने के बाद भी उसके लम्स को अजियत का नाम दे रही थी। ये सब सुनते वो शदीद तकलीफ़ में था। वो इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहता था। वो वाकई उससे दूर चले जाना चाहता था।
جس کی خاطر اس نے اتنی تکلیفیں سہی، 3 سال اذیت میں کاٹے، مگر اس لڑکے کو اس کی ذرا پرواہ نہیں تھی، اسے چلے جانا چاہیے تھا۔ یہی سب سوچتے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں اس کی سریلی آواز گونجی۔ اپنا وہم سمجھتا وہ سر جھٹکنے ہی والا تھا، جبکہ اسپیکر سے آتی اپنے نام کی پکار پر وہ حیران ہوا تھا۔ ولید شاہ عرف ولی، آئرہ کے ولی، پلیز مت جائیں، پلیز، میں یہاں سے اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں، پلیز آ جائیں ورنہ میں سچ میں کچھ کر لوں گی۔ وہ اس کی آئرہ ہی تھی، یہ الفاظ، یہ لہجہ، نمی آمیزش آواز آئرہ کی تھی۔ وہ اپنا سامان وہیں چھوڑتا بھاگا تھا۔ کہاں کی ناراضگی، کہاں کا غصہ، اس کی آئرہ اسے پکار رہی تھی، اسے تو جانا ہی تھا، اور وہ اناؤنسمنٹ کے بعد وہاں کھڑی کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ نظریں اس کی ارد گرد اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ سامنے سے بھاگ کر آتے ولی کو دیکھتی وہ تڑپ کر آگے ہوئی تھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ ولی وہیں کھڑے ہو کر باہیں پھیلا گیا۔ آئرہ بھاگ کر آتی اس کے سینے میں سما گئی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، آئی لو یو سو مچ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اس کے سینے سے لگی، مسلسل سوری اور پیار کا اعتراف ایک ساتھ کر رہی تھی۔ میری جان، وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ آئی لو یو ٹو۔ جان نکال دی تھی تم دونوں نے۔ انہیں ایک ساتھ گھر میں انٹر ہوتے دیکھ نور بیگم ڈانٹتے ہوئے مگر پیار بھرے لہجے میں بولی، وہ تو بابا نہیں نکالتے۔ ولی شرارتی انداز میں آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ ہٹ بدماش۔ نور بیگم نے شرماتے ہوئے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ انہوں نے آئرہ اور ولی سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، ان کے مطابق یہ دونوں کا پرسنل میٹر تھا اور دونوں خود ہی سالو کر چکے تھے۔ ان کے چہرے پر چمکتی روشنی ان کے خوش ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ رات کو وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے جب آئرہ اوپر کو ہوتی بے ساختہ ولی کی گردن پر دانت کاٹ گئی۔ ولی جان بوجھ کر سسکا تھا۔ تم نے بھی بہت درد دیا تھا، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ آئی ایم سوری جانے من، وہ شرمندہ ہوا تھا۔ سوری ٹو، میں نے اتنا کچھ بولا بس، بی جان، وہ لوگ، سب جانتا ہوں جانے من، سب کو چھوڑ دو، بس تم میرے پاس میری باہوں میں ہو، اس چیز کو محسوس کرو، اس بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر بولا تھا۔ ولی نے اس رات دولہے سے خود انکار کروایا تھا۔ یہ بات آئرہ یا باقی گھر والوں کو نہیں بتائی گئی۔ اس کے مطابق کچھ باتیں راز ہی اچھی لگتی ہیں۔ دونوں محبت سے ایک دوسرے کی باہوں میں سکون محسوس کر رہے تھے۔